व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां जिहड़े पोएम जिहड़े साडे गुप्त शायर ने अंग्रेजी ते पंजाबी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਮਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो साढ़े कुछ व्यूअर्स ने पूछा कि भी तुहाडे शायर पंजाबी अंग्रेजी दे जिहड़ा तुसीं करदे सी भी कि उन्होंने इन्हां दिनां 'च नज़मां नहीं लिखियां जदों खास तौर ते दिन भी चल रहे ने और इंटरनेशनल डिवेलपमेंट्स भी ने। मैं उन्होंने जवाब यही दिता, मैं आख्या जी अंग्रेजी दे साडे जिहड़े प्यारे शायर ने जिहड़ा अपना नाम नहीं देना उन्होंने तो 2-3 नज़मां आ गई हैं पर ऐतकी संतोख सिंह भाऊ जी ढिल्ले ने तो मैनूं सी भी अंग्रेजी नाल पंजाबी भी होए तो एक बैलेंस बन जाता है। पर अज असीं जिहड़ा है उन्हां दी नज़म लैमेंट ऑफ द एनस्लेव्ड मदर कि माँ जिहड़ी जकड़ी हुई है गुलामी दे विच और ज़ाहिर है अपनी धरती की गल है पंजाब की उस गुलाम धरती जिस दे उत्ते भारती हुकूमत का कब्जा है उसनूं असीं शेयर कर रहे हैं। इन लैंड्स ऑप्रेस्ड वेयर मदरहुड मॉर्न्स ए टेल अनफोल्ड्स ऑफ चिल्ड्रन टॉर्न एन अनफॉर्चुनेट मदर enslaved forlorn her offspring scattered by rogues reborn कि वो धरतियाँ जिस दे उत्ते जुल्म हुंदा है जो सी ओप्रैस्ड सुप्रैस्ड रिप्रैस्ड कहते हैं ये जुल्म गलबा और धौंस ये सारे ये लफ्ज़ां च आ जांदे ने कि जिथे धरती दे उत्ते ज़बर हुंदा है जुल्म हुंदा है उत्थे मदरहुड मावां जड़ियां ने मौर नहीं करती क्योंकि जुल्म का शिकार और जे कोई सब तो ज़्यादा पीड़ किसी रिश्ते कोई महसूस कर सकता है क्योंकि अपना तन बदन हुंदा अपना जिन्हों कहते हैं कि भी खून और हड्डियां हुंदियां ने बच्चियां दे विच नो मैटर किस समाज किस खिते इसलिए जदों असीं मदरहुड मॉर्न कहते हैं ये उस धरती माँ है जिस मिट्टी दे नाल जुड़ी हुई गल पर लिविंग बीइंग माँ है जिन्हां दे बच्चे बच्चियां अल्टीमेटली जुल्मां दा शिकार हुंदे ने। इन लैंड्स ऑप्रेस्ड वेयर मदरहुड मॉर्न्स ए टेल अनफोल्ड्स ऑफ चिल्ड्रन टॉर्न एन अनफॉर्चुनेट मदर एनस्लेव्ड फॉरलॉर्न हर ऑफस्प्रिंग स्कैटर्ड बाय रोग्स रीबॉर्न शी प्लीड्स विद ए हैवी हार्ट एंड sigh a mother's love they can't deny yet shackled by ungrateful rogues oh why she watches her kin in freedom's goodbye उस माँ दा भारी दिल उस दे दियां उसासां उस दे हौके और एक पासे माँ दा प्यार जिहड़ा हर एक जिसनूं महसूस करदा है पर शैकल्स ने बेड़ियां पईयां होईयां ने उन्हां तो जिहड़े अकिरत कणां दे वास जिसनूं प्रोफैसर दलगीर ने कहा सी कि भी बेपत होईयां कौमां दे घर दूर फरेबी धर ते जिथे धर फरेबी हुंदी है फरेबी लोग फरेबियां दे वस yet shackled by ungrateful rogues oh why she watches her kin in freedom's गुड बाय हुण वो एहसास ने जिहड़े कवि महसूस कर सकदा है। हर स्ट्रेंथ वेन्स ए फाइट विद इन अगेंस्ट ऑप्रेसर्स ए बैटल टू विन बट अलास हर पावर स्टार्ट टू थिन एज एजेंट्स ऑफ डार्कनेस रेवल इन सिन वो स्ट्रगल कर रही है आज़ाद होने लई उहदे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कदे कदे ऐ लगदा भी उहदा साथ साथ मुक रहा है हर स्ट्रेंथ वेन्स ए फाइट विद इन उहदे अंदर एक अंदर लड़ाई चल रही है वो साथ साथहीन हो रही है क्योंकि भारी जोर वाले ओप्रैसर ने भी ये लड़ाई असी जित सकांगे कि नहीं पर ऐ जापदा है कई बार कि उहदी जिहड़ी ताकत है वो खीन हो रही है कमज़ोर हो रही है क्योंकि ये हनेरे दे जिहड़े पापां च डुबे हुए जालम ने ऐ लगता है जिवें उन्हां दा हथ उपर हो रहा होए चिल्ड्रन एंट्रस्टेड टू फॉरन एम्ब्रेस
mother's arms empty in a distant place, a global journey, a bittersweet chase. To new mothers, her kids find solace and grace. ਹੁਣ ਇਹ flight from the land, migration, mass migration, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਫੋਰਨ ਐਮਬਰੇਸ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰਸ ਆਰਮਸ ਐਮਪਟੀ ਇਨ ਅ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਲੇਸ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਜਰਨੀ, ਇਹ ਬਿਟਰ ਸਵੀਟ ਚੇਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਨਿਊ ਮਦਰਸ ਹਰ ਕਿਡਸ ਫਾਈਂਡ ਸੋਲੇਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਸ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵੀਪਸ ਫॉर ਦੋਜ਼ who linger near, unable to shield or provide. She fears, go, find safely where freedom appears in distant havens away from jeers. ਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਫਾਈਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵੇਅਰ ਫਰੀडम ਐਪੀਅਰਸ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। Yet some dare to defy the oppressor's might, fighting for freedom in the shadows of night. Record keepers silenced a grim plight, the struggle for justice snuffed out in a fight. ਇੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣੇ। Yet some dare to defy the oppressor's might, oppressor ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। Fighting for freedom in the shadows of night, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਨਫਡ ਆਊਟ in the fight. Oh God, she implores, extend your light. Hold her children close, guide them right. Innocence blinds them to the enemy's plight. Lead them to freedom from the oppressor's bite. ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। Oh God, she implores, extend your light. ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੀਡ ਦੈਮ ਟੂ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਪਰੈਸਰਸ ਬਾਈਟ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। A mother's prayer echoes through the air for her children's safety, a heartfelt share, innocence preserved in a world unfair. Oh God, answer her plea, show them you care. ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇਹ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਕੋਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਏਅਰ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ
ਨਾਸਾਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਡ ਆਨਸਰ ਹਰ ਪਲੀ ਸ਼ੋ ਦੈਮ ਯੂਰ ਕੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਐਨਸਲੇਵਡ ਮਦਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈੱਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਬੌਬ ਆਥਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੌਬ ਆਥਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਲੁਜ TV ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਪਿੰਡ ਕੋਖਰ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦਾ ਜੋ ਮਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਤੇ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SOS@tv84.tv ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਨੇ ਲਿਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋ all that video that India say that they will send submarines to Canada etc. all that videos and proof ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ TV84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਔਰ
उन्होंने व्यंग भी किया है कि मूत पीने निखल कुत्ते नूं सूर ते गां दे स्वाद का भी बहुत ज्ञान है, लगता है पहला शकदा रहा हुण नाटक कर रहे। जिस लैवल का तुसीं इन्हां दा हाल देखो भी मर्डर करना, और उन्होंने जदों पुछ रहा जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया उन्हें किलिंग लई कि जी बंदे नाल होर मार दो, कहते सारिਆਂ ਨੂੰ स्वर्ग भेज दो, तो इनू जिहड़ा ये वैजीटेरियन बनया होया। और दूसरा उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि भाई ये तो सारे ही ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ 1999 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂ ਕੱਟੇ ਖਾਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ काफ़ी हैड ऑन चैलेंज किया। और अमित शाह जड़ा है वो अगों एक हालां इहदा माफ़ी मंगण या ना मंगण नाल कोई ताल्लुक नहीं है। दोवें ही केस जड़े ने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर और बलवंत सिंह राजोआणा, ये जदों 2019 550 साला गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब वेले उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान, ये दोवें केस ने जिन्हां दे नूं बिल्कुल धक्के नाल ही इन्हां ने अंदर रखा होया। और जसबीर सिंह फतेह बुलाते हैं, किरपाल सिंह चीमा वो कहते हैं असलीयत, क्योंकि केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ही कजे गुरु हैं जो झूठ पखंड ते अडंबरी धार्मिक सिद्धांतां दी वरतों दे धोखे तो पर्दा उठाउंदे हन। ये इक्को एक ग्रंथ है जो हिंदू तो भी विचारधारा सनातन मत दी नहीं दा असली चेहरा दुनिया नूं दिखा रहा है। इक्को एक ग्रंथ है जिहड़ा हिंदू तो भी राष्ट्र के रस्ते विच सब तो वड्डा रोड़ा है। ये इक्को एक ग्रंथ है जिस दे हुंदियां हिंदू राष्ट्र का सुपना पूरा नहीं हो सकता। ये इक्को एक ग्रंथ है जिस ते दुनिया दीयां सारियां कौमां विश्वास करदियां ते मनदियां ने कि इस करके ही भी हिंदू राष्ट्र नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ है। ये इकलौता ग्रंथ है जो हिंदू तवियां नूं पसंद नहीं है, तो इसे करके लंबे समय तो बेअदबी दीयां घटनावां लगातार हो रही हैं। इसे करके हिंदू राष्ट्र नूं सिखां नाल इन्नी नफरत है। इस दी उदाहरण है चंदू लाल द्वारा गुरु अर्जन पातशाह की गुरबाणी बारे शिकायत जहांगीर कोल करना। सोचो समझो तो जागो भाई, तुसी बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अपने आप दे विच जिथे गुरु साहब ने अपने नाल जिन्हां नूं ब्राह्मणवाद ने शूदर बनाया होया सी उन्हां नूं अपने नाल बिठाया, उत्थे बुत परस्ती और ये अवतारवाद और इन्हां सारियां नूं भी बिल्कुल सिर्फ तो सिर्फ साहब मेरा एको है भाई एको है और जस्टिस की गल। सो ये ब्राह्मणवाद की धुनी दे विच तीर वांग है। और रंधावा गुरविंदर सोहन सिंह माहल फिर कमल सिंह लिखते हैं बादल के तो सदा पुत्र उडीकते हुए सोचते सी कि भाई राजोआणा की फांसी तोड़ देणगे, बेशक जेल विच ही रखी रखण, पर अमित गरीब का बयान इन्हां दी ईरखा नफरत ते अपने आप नूं रब समझण दी मानसिकता का प्रगटावा है। भाई राजोआणा तो जदों भी बाहर आउंदा खालिस्तान दे नारे लाउंदा है। एक तो इसकी तकलीफ, दूजा ये चाहते हैं कि साड़ी लत्त हेठ दी निकल के कहे कि रहम करो गलती हो गई। यो गल तो 1984 वेले सी कि सिखां दी पिठ लाउणा चाहुंदे सी ते संत लगन नहीं देना चाहते सन, तो उन्होंने लगन दिती नहीं। पर अकाली बाकी जथेबंदियां ते होर आगू ये गल समझ नहीं रहे सन जां गैरत मर चुकी सी। संगत अरदास करे कि गुरु साहब ने जिस तरह पहला भाई राजोआणा नूं डोलण नहीं दिता, अगे तो भी कृपा करन। फांसी का कोई नहीं, उदा किहड़ा मखमली सेज ते सौंदा है, बस सिक्खी केसां सुआसां ते सिदक नाल ने बजाए। तुसीं बिल्कुल ठीक फरमाया कमल सिंह जी। नाल ही उन्होंने फिर कहा एक होर गल जो नवे कानून इन्होंने लिआंदे हन उस विच एक दी मद यह है कि जे कोई व्यक्ति माफ़ी नहीं मंगता तो कोई होर उसकी जगह रहम की अपील दायर नहीं कर सकता। यह है डर उसका जो एक सिख भी अडोल
ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਵਰਤੀ, ਈਨ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ। ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜੋੜੀ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੌਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਤਰ, ਗੋਹਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੰਜ ਗਵੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਤਰ ਵੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ so more awareness can spread. Glad to see Cleveland area sponsors. Terrorist India complain about terrorist Gupta. Why don't they look at their actions putting tobacco into our brother Pai Amritpal Singh's food? Shame on these terrorist Indians. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਓਹਾਇਓ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਲ ਤਰੀਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨੂਅਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 52 ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਸਾਡਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ, ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।